ይህ የዘጠነኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የምዕራፍ ሁለተኛው ክፍል ወይም ቪዲዮ ቱ ትምህርት ነው። ባለፈው ክፍለ ጊዜ እንደምታስታውሱት ያቆምነው ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሚለውን ጀምረን ፍሮም ዘ ሜጀር ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኦር ፋክተርስ ኦፍ ክላይሜት ላቲቲዩድን አይተን ነበር የቆምነው። ስለዚህ እሱን አስታውሰን ቀጣዮቹን እናያለን ማለት ነው። ዳዘር ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት እንግዲህ ለማስታወስ ያክል ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ማለት controls of weather and climate ማለት they are physical factors or they are determining variables that controls and affect the distribution, change and variation of elements of weather and climate. ስለዚህ ኮንትሮልስ የምንላቸው እነዚህ ኤሌመንት ብለን የምንጠራቸው you remember elements of weather and climate እነዚህ ምን ነበሩ? ቴምፕሬቸር፣ precipitation, air pressure, wind, humidity, cloud cover, sunshine እና የመሳሰሉት ናቸው። ስለዚህ the physical factors that affect elements of weather and climate are called controls of weather and climate. ስለዚህ controls of weather and climate የምንላቸው they are physical factors, they are determining factors that affect the change, distribution and variation of these elements of weather and climate. And the most important controls of weather and climate are the following. The most important controls of weather and climate የምንላቸው የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ባለፈው ሳምንት ያየነው ላቲቲዩድ፣ ሁለተኛ አልቲቲዩድ፣ ሶስተኛ ማውንቴን ቤሪየር፣ አራተኛ ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ ኤርዝ ኤንድ ቲልት ኦፍ ዘ ኤርዝ፣ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ኦር ኮንቲኔንታሊቲ ኤንድ ኦሽን ከረንት ናቸው። ስለዚህ the major controls of weather and climate የምንላቸው the major physical factors that affect the distribution, change and variation of elements of weather and climate are latitude, altitude, mountain barrier, revolution of the earth, or simply you can say tilt of the earth to the sun because of revolution of the earth, distance from sea and ocean current ናቸው። ocean current, these are the major physical factors or the major controls of weather and climate. And last time we have seen the first one, that is latitude ምንድን ነው? how latitude affects climate related with angle of the sun as a result of
the apparent movement of the sun or the overhead position shift of the sun የሚለውን ተመልክተን ነበረ። ሁለተኛው አልቲቲዩድ ነው። ዛሬ ከሱ ተነስተን የቀሩትን አይተን ወደሚቀጥለው ክፍል እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ፈርስት ሌት አስ ሲ አልቲቲዩድ። the second controls of weather and climate is altitude። እንግዲህ አልቲቲዩድ ምንድን ነው? and how much is altitude important in Ethiopian climate? በተለይ በኢትዮጵያ ክላይሜት አልቲቲዩድ ምን ያክል አስፈላጊ ወይም ደግሞ ኢምፖርታንት ነው ወይም ደግሞ how much it affects the climate of Ethiopia የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ አልቲቲዩድ ስንል altitude is elevation or height of places from sea level ማለት ነው። sea level ቦታዎች ከባህር ወለል በላይ ያላቸው ከፍታ ወይም elevation altitude ይባላል። and altitude, it is elevation or height of places from sea level. And as you remember, 56% of the landform of Ethiopia is a highland. Landform of Ethiopia is highland. Highland now. ያ ማለት it is above 1000 meter. above 1000 meter from sea level ከባህር ወለል በላይ 56% የሚሆነው የኢትዮጵያ ምድር ሃይላንድ ነው ብለናል። ላንድ ፎርምስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን ስንመለከት ስለዚህ altitude is the most important factor of climate in Ethiopia. altitude is the most important factor of climate or control of climate, factor or control of weather and climate in Ethiopia. ለምን ካል because 56% of the land form of Ethiopia is highland. 56% የሚሆነው የኢትዮጵያ ምድር ከፍተኛ ቦታ ነው ወይም ሃይላንድ ነው ወይም ከሲ ሌቭል ከ1000 ሜትር በላይ ከፍታ አለው። ስለዚህ altitude is the most important factor of climate or control of weather and climate in Ethiopia. ስለዚህ altitude, it is the main factor that determine the spatial distribution of temperature and precipitation in Ethiopia. ስለዚህ altitude is the most important factor of climate, the most important control of weather and climate in Ethiopia. ለምን ካል because 56% of the land form of Ethiopia is a highland or above 1000 meter from sea level. And places found at the same latitude may have different climate. ተመሳሳይ ላቲቱድ ላይ የሚገኙ ቦታዎች የተለያየ ክላይሜት ሊኖራቸው ይችላል። why such difference come ካል እንደዚህ አይነት ልዩነት ለምን መጣ ካል it is because of altitude ይሆናል መልሱ። ስለዚህ even if places are found at the same latitude, they may have different climates. why? because they have different altitude. ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ቦታዎችን እንይ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከተሉት ከተሞች ተመሳሳይ ላቲቱድ ላይ ነው የሚገኙት። ለምሳሌ ባኮ፣ አዲስ አበባ and አዋሽ። እነዚህ ሶስቱም የሚገኙት they are found at 9 degree north latitude. ያ ማለት they are found at 9 degree north latitude ስንል they receive the same angle of the sun and they will have the same photo period
ወይም ዴይላይት አወር የቀን ርዝማናቸው ከፀሐይ የሚያገኙት አንግል ኦፍ ዘ ሰን ወይም አማውንት ኦፍ ዳይሬክት ሰን ሬይ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ቢኮዝ ዴይ አር ፋውንድ አት ዘ ሴም ላቲቱድ። ነገር ግን ባኮ፣ አዋሽ እና አዲስ አበባ ዴይ ሃቭ ዲፈረንት ክላይሜት። ለምሳሌ አዋሽ ኢት ኢዝ ቬሪ ሆት ኤንድ አዲስ አበባ ኢት ኢዝ ኩል፣ በአንጻሩ ቀዝቃዛማ ነው። ይሄ ለምን ልዩነት መጣ ካል ኢት ኢዝ ቢኮዝ ኦፍ ዲፈረንስ ኢን altitude. It is because of difference in altitude. So ምን ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን? altitude is the most important factor of climate or controls of weather and climate in Ethiopia. And as you know, Ethiopia is found from 3 degree north to 15 degree north. Ethiopia is found from 3 degree north to 15 degree north. ኢትዮጵያ የምትገኘው በዚህ ላቲቱድ ውስጥ ነው። latitude. And as you know, the region from 0 degree, that is equator, to 23.5 degree north or south latitude, it's called tropical region. And Ethiopia is found within this region. ከ3 ዲግሪ ኖርዝ እስከ 15 ዲግሪ የሚለው ከ0 እስከ 23 ተኩል ዲግሪ ኖርዝ ባለው ውስጥ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ because of its latitudinal location, because of its latitudinal location, Ethiopia is expected to have tropical climate. Ethiopia is expected to have tropical climate. ለምን? ኢትዮጵያ የምትገኘው ትሮፒክስ ውስጥ ስለሆነ from 3 degree north to 15 degree north የሚለው from 0 to 23.5 degree north ላቲቱድ ውስጥ ስለሚገኝ፣ ይሄ ደግሞ ከ0 ዲግሪ እስከ 23 ተኩል ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ላቲቱድ ያለው ትሮፒካል ሪጅን ስለሚባል ኢትዮጵያ ኢትስ ፋውንድ ዊዝን ዘ ትሮፒክስ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቢኮዝ ኦፍ ላቲቱዲናል ፖዚሽን በላቲቱዲናል ስፓን ወይም ኤክስተንቷ ወይም መገኛዋ ኢትዮጵያ ትሮፒካል ክላይሜት እንደሚኖራት ኤክስፔክት ይደረጋል። በት ዘ ሪያሊቲ ኢዝ ዘ ኦፖዚት። እውነታው ግን ኦፖዚት ነው። ስለዚህ ኢን ፕሪንሲፕል ኢትዮጵያ ኢዝ ኤ ትሮፒካል ካንትሪ ኦር ኢትስ ፋውንድ ዊዝን ዘ ትሮፒክስ and expected to have a tropical climate which is characterized by warm to hot climate all year round. However, because of the influence of altitude, because of the influence of altitude over latitude, Ethiopia has temperate climate, which is warm to cool. But you have to know this temperate climate or warm to cool climate, it is common only in highlands. That means the rest, the lowlands, they have tropical climate. ለውላንዱ ግን ትሮፒካል ክላይሜት አለው ማለት ነው። ሶ ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው? ሃይላንድ ኤሪያስ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ቢኮዝ ኦፍ the influence of altitude over latitude, they have temperate climate, that is warm to cool.
ዋርም ቱ ኩል ወይም ቴምፕሬት የሆነ ክላይሜት አላቸው ማለት ነው። ለምን የሆነ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኢንፍሉንስ ኦፍ አልቲቲዩድ ነው። ነገር ግን የሀብት ነው ዚስ ስቲል ዘ ሎውላንድስ ዊች አር ፋውንድ ኢን ዘ ፌሪፌሪ ኦፍ ዘ ካንትሪ ዘ ሃቭ ትሮፒካል ክላይሜት ዛት ኢዝ ዋርም ቱ ሆት ክላይሜት ዋርም ቱ ሆት ክላይሜት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አልቲቲዩድ ኢዝ the most important factor of climate, mainly temperature in the highland areas, of Ethiopia, but lowlands of Ethiopia found in the periphery or margins, in the margins of a country have tropical climate that is warm to hot climate አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ in Ethiopia temperature decreases as altitude increases from the lowlands towards the interior highlands. ስለዚህ because of altitude, when altitude increase, ከፍታ ሲጨምር temperature decreases, air pressure decreases, precipitation, air pressure decreases. እንደገና እንጻፈው air pressure decreases and precipitation increases. ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ቦታዎች ዝቅተኛ ሙቀት አላቸው ማለት ነው፣ ግን ከፍተኛ የዝናብ መጠን አላቸው፣ ዝቅተኛ የአየር ግፊት ይኖራቸዋል። እዚህ ጋር ግን ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸርን እያነጻጸርን ፕሬሸር እና ቴምፕሬቸር ኢንቨርስ አይደሉ፣ እንዴት አት ሴም ታይም አልቲዩድ ሲጨምር ዲክሪዝ ይሆናሉ ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። ይቅርታ፣ አልቲዩድ ሲጨምር ቴምፕሬቸር የሚቀንሰው አልቲዩድ ሲጨምር ኤር ኮምፖዚሽን ይቀንሳል። አዝ አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ ኤር ኮምፖዚሽን ዲክሪዝ ያደርጋል። ኤር ኮምፖዚሽን ሲቀንስ ደግሞ ሂት ትራፒንግ ኤንድ ሪቴንሽን ካፓሲቲ ኦፍ ኤር ይቀንሳል። ሂት ትራፒንግ ኤንድ ሪቴንሽን፣ ይቅርታ እንደገና ጽፈዋለሁ። አዝ altitude increase air composition ይቀንሳል። and air composition ሲቀንስ ደግሞ as air composition decrease heat trapping and retention capacity of the atmosphere also decrease
የከባቢ አየር ሙቀት አምቆ ይዞ የመቆየት አቅሙ ይቀንሳል። ኤር ኮምፖዚሽን ስለሚቀንስ የአየር ክምችት ሲቀንስ አየር ሙቀት ይዞና አምቆ ትራፕ አድርጎና አምቆ ይዞ የመቆየት ካፓሲቲው ይቀንሳል። ስለዚህ በዚህ ቴምፕሬቸር ምን ይላል ማለት ነው? ይቀንሳል። ቴምፕሬቸር ኦልሶ ዲክላይን ቴምፕሬቸር ዲክላይን ያደርጋል። ስለዚህ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት እንዲቀንስ የሚያደርገው የአየር ክምችት ስለሚቀንስ ነው። የአየር ክምችት መቀነሱ ደግሞ የከባቢ አየር ሙቀት ትራፕ ኤንድ ሪቴንሽን አድርገው የመቆየት ካፓሲቲው እንዲቀንስ ያደርጋል። ስለዚህ ሙቀት አምቆ ይዞ የመቆየት ካፓሲቲው የሚቀንስ ከሆነ ወደ ላይ በሄድን ቁጥር የሙቀት መጠኑ ይቀንሳል። ኦፍኮርስ ይሄ ሪሌሽን የሚሰራው ኦንሊ ፎር ትሮፖስፌር ነው። ኢት ኢዝ ኦንሊ ፎር ዘ ሎወር ፓርት ኦፍ አትሞስፌር። ስለዚህ አልቲቱድ ኢዝ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ፋክተር ኦፍ ክላይሜት ኢን ኢትዮጵያ። ሶስተኛው ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት ነው። ዘ ሰርድ ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት። ዘ ሰርድ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኢዝ ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት። ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት ነው። ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት እንግዲህ according to the blowing direction of a wind, a mountain will have two sides. ንፋስ እንደሚነፍስበት አቅጣጫ ወይም ደግሞ ንፋስ የሚነፍስበትን አቅጣጫ መሰረት አድርገን ማውንቴን ሁለት ሳይድ ይኖረዋል እንላለን። let's say this is a mountain and let's say the winds are blow from this, and here we have a water body እና ንፋሳት የሚነፍሱት ከዚህ አቅጣጫ ነው እንበል። ከዚህ አቅጣጫ ነው ንፋሳት የሚነፍሱት፣ ከዚህ ወደዚህ ነው ማለት ነው። ንፋስ የሚሰየመው ደግሞ ሁል ጊዜ በመነሻው ነው። ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ የሚነፍሱ ከሆነ ከዚህኛው ፍሮም ሌፍት ሳይድ ኦፍ ማውንቴን ወደ ራይት ሳይድ ኦፍ ማውንቴን የሚነፍሱ ብለን ልንሰይማቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ዊንድ ዋርድ ሳይድ ይባላል። ዊንድ ዋርድ ሳይድ ይባላል። ኤንድ ዘ ኦፖዚት ሊዋርድ ሳይድ ይባላል። ሊዋርድ ሳይድ። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ዘ ብሎዊንግ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ዊንድ ኤ ማውንቴን ሃዝ ቱ ሳይድስ፣ ዊንድ ዋርድ ሳይድ ኤንድ ሊዋርድ ሳይድ። ዘ ሊዋርድ ሳይድ የምንለው ኢት ኢዝ ዘ ሳይድ ኦፍ ኤ ማውንቴን ዊች ኢዝ አንደር ሬን ሻዶ ኢፌክትስ። ሬን ሻዶ ይቅርታ፣ let's say this is a mountain, and let's say here we have water body and the winds blow in this direction. This one is called wind ward side ይባላል። the opposite ሊዋርድ ሳይድ ይባላል። ሊዋርድ ሳይድ ማለት ዘሬን ሻዶ ሳይድ ማለት ነው። ዘሬን ሻዶ ሳይድ። ስለዚህ አሁን ነፋሳት የሚነፍሱት በዚህ ዳይሬክሽን ነው። ነፋሳት የተነሱት ከባህር ነው። ስለዚህ ምንድን ናቸው? ሞይስቸር ላደን ናቸው። ሞይስቸር ላደን። ሞይስት ዊንድስ ራይዝ አፕ። moist winds rise up, and as you know ከፍታ ሲጨምር ምን ብለናል? ሙቀት ይቀንሳል። ስለዚህ the moist winds when they rise up they condense it and forms clouds. condensed and form clouds. ደመናዎችን ይፈጥራሉ። then when the temperature reaches at the dew point the clouds will give rainfall.
ሬንፎል ኖውናስ ኦሮግራፊክ ሬንፎል ሬንፎል ወይም ሪሊፍ ሬንፎል የምንለው ማለት ነው። ኤንድ ሂር ዊ ሃቭ ማውንቴን ቤር ኢፌክት። እዚህ ጋር ምናለን ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት አለን። ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ያ ማለት እነዚህ እርጥበት አዘል ነፋሳት ወደ ላይ በወጡ ቁጥር እየቀዘቀዙ ደመና እነዚህ የያዘው የውሃ ቅንጣት በመጠራቀም ወደ አንድ በመሰብሰብ የደመና ክምችት በመስራት እንግዲህ ደመናው ላይ ያለው የውሃ ቅንጣት ደግሞ አት ዲው ፖይንት ይሄ ሙቀቱ ዝቅተኛ ሲሆን ወደ ዝናብነት ተቀይሮ ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ ደመናዎች ከዚህ በላይ መሄድ አይችሉም ማለት ነው። ያላቸውን ውሃ እዚህ አካባቢ ላይ በዝናብ መልክ ያወርዱታል። ይሄኛው ሳይድ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት ወይም ዘ ሬን ሻዶ ኢፌክት ሊዋርድ ሳይዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ድራይ ይሆናል ማለት ነው። ድራይ ኤንድ ኮልድ ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ዌት ይሆናል ማለት ነው። ዌት ኤንድ ኩል። ይሄ ዊንድ ዋርድ ሳይዱ ዌት ኤንድ ኩል ይሆናል። ምክንያቱም ማውንቴን ስለሆነ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ስለሚቀንስ፣ በአንጻሩ መካከለኛ ሙቀት ያለው ወይም መካከለኛ ቅዝቃዜ ያለው ይሆናል። ሊዋርድ ሳይዱ ግን ቢኮዝ ኦፍ ዘ ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት ኦር ዘ ሬን ሻዶ ኢፌክት ኢት ሪሜን ድራይ ኤንድ ኮልድ። ለብዙ ጊዜ ደረቅና ቀዝቃዛ ሆኖ ከቆየ ደግሞ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ዴዘርት ይቀየራል። ወደ ዴዘርት እንግዲህ ክላይሜት ሪጅን ላይ ስንደርስ ወይም ክላይሜት ታይፕስ ላይ ስንደርስ በረሃዎች እንዴት ነው የሚፈጠሩ የሚለውን ስናይ እናነሳዋለን። በረሃዎች እንዲፈጠሩ የሚያደርጉ 4 ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ምክንያት ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ነው። ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት አንዳንድ ቦታዎች ቢኮዝ ኦፍ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ሊዋርድ ሳይድ ሆነው የሚቆዩ ከሆነ ወይም ደግሞ የሚቀሩ ከሆነ የበረሃ ካራክተር ወይም የደረቃማ ምድር ካራክተር፣ ያው ዴዘርት ማለት ድራይ ላንድ ማለት ነው። ስለዚህ ድራይ ላንድ ሆነው ስለሚቆዩ ወደ ዴዘርትነት ይቀየራሉ ማለት ነው። ኤንድ ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት ኢን ኢትዮጵያ ኢትስ ኮመን ኢን ዘ ኖርዝ ኢስት ኤንድ ዘ ሳውዝ ኢስት lowlands. Mountain barrier effect, mountain barrier effect, it is common in northeast and southeast lowlands. በተለይ የሰሜን ምስራቅና የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ነው። የሰሜን ምስራቅ ታስታውሳላችሁ፣ እነዚህ የኖርት ሴንትራል ማሲቭስ እንግዲህ አይ ቲንክ ካርታውን መልሼ ላምጣውና እሱ ላይ እንየው እንዴት ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ኢን ዘ ኖርዝ ኢስት ኤንድ ዘ ሳውዝ ኢስት ሎውላንድስ ከፍተኛ እንደሚሆን ካርታው ላይ ላሳያችሁ። ከዚህ ቀደም የተጠቀምነው የኢትዮጵያ ላንድ ፎርም ካርታ ላይ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ካርታው ላይ ላሳያችሁ። እንግዲህ እነዚህ ዘ ኖርዝ ኢስት ሎውላንድስ የምንላቸው እና ዘ ሳውዝ ኢስት ሎውላንድስ፣ ዘ ኖርዝ ኢስት ሎውላንድስ ኤንድ ዘ ሳውዝ ኢስት ሎውላንድስ። እነዚህ ሎውላንዶች ላይ ይሄ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ሃይ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ያለባቸው ናቸው። ሃይ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት። እንዴት ነው ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት እነዚህ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሚሆነው ካል እንግዲህ ለኢትዮጵያ ዝናብ የሚሰጡ ነፋሳት በዋናነት ከሁለት አቅጣጫ ነው የሚመጡት። አንደኛ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚነፍሱ ነፋሳት ሲሆኑ ሁለተኛዎቹ ደግሞ ከህንድ ውቅያኖስ የሚነፍሱ ነፋሳት ናቸው። ከህንድ ውቅያኖስ የሚነፍሱ እንዲሁም የተወሰነ ጊዜ በተለይ ፎር ደ ኖርዝ ኢስተርን ፍሪንጅ ለአፋር ዲፕሬሽን በተለይ ዊንተር ሲዝን ጊዜ ለጥቂት አካባቢዎች የሚሰጡ ከሪድስ የሚነሱ እርጥበት አዘል ነፋሳት አሉ። ግን ዘ ሞስት ኢምፖርታንት የሚባሉት የሳውዝ ዌስተርሊ
ሞንሱን ዊንድስ ዳር ፍሮም አትላንቲክ ኦሽን ከአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚመጡና ዘ ሳውዝ ኢስት ትሬድ ኦር ሞንሱን ዊንድስ የሚባሉ ከኢንዲያን ኦሽን የሚመጡት ናቸው። ግን ዘ ሞስት ኢምፖርታንት የሚባሉት እነዚህኞቹ ናቸው። በተለይ ለሰመር ሬንፎል ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ሬኒ ሲዝን ፎር ኢትዮጵያ ሰመር ነው። ይሄ ማለት ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት የምንለው ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ለሰመር ዝናብ የሚሰጡ ነፋሳት ከህንድ ውቅያኖስ የሚነፍሱት የሳውዝ ዌስተርሊ ሞንሱን ወይም ኢኳቶራል ዌስተርሊ ወይም በተለይም ደግሞ የጊኒ ሞንሱን ዊንድስ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አሉን? ኖርዝ ኢስተርን ሃይላንድስ አሉ። ምንድነው? ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ የወሎ የትግራይ እና የጎንደር የጎጃም ከፍተኛ ቦታዎች አሉን። እዚህ ጋር ደግሞ የሳውዝ ኢስት ሃይላንዶች አሉን። ስለዚህ ቢካዝ ኦፍ ዘ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ኦፍ ዌስተርን ሃይላንድስ ይህ አካባቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሊዋርድ ሳይድ ይሆናል ወይም ሬንሻዶ ሳይድ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ኢዝ ሃይ ኢን ኖርዝ ኢስት ሎውላንድስ። እንዲሁም በክረምት ጊዜ ዝናብ የሚሰጡ ዋና ዋና ነፋሳት ከዚህ የሚመጡት የሳውዝ ዌስተርሊ ወይም ጊኒ ሞንሱን ነፋሳት ስለሆኑ ቢካዝ ኦፍ ዘ ሳውዝ ኢስት ሃይላንድስ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ዝቅተኛ ቦታዎች ቢካዝ ኦፍ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት መሆነው ይቆያሉ ማለት ነው። ደረቅ ሆነው ይቆያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዱሪንግ ሰመር ዝናብ የሚያገኙት ሰመር ሬንፎል ዝናብ የሚያገኙት እነዚህ አካባቢዎች ብቻ ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች ብቻ ናቸው። እነዚህም ከዚህ በሚመጣ የሳውዝ ዌስተርሊ ወይም ጊኒ ሞንሱን በምንለው ነው። ስለዚህ እነዚህ አካባቢዎች ቢካዝ ኦፍ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት እዚህ ጋር ምን ይኖራል ማለት ነው? ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት አለ። ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት እዚህም ጋር ምን አለ? ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት አለ። ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት። ስለዚህ እነዚህ ምን ሆነው ይቆያሉ? ድራይ ይሆናሉ። እነዚህስ ምን ይሆናል? ድራይ። ይሄኛው አካባቢ ግን ምን ያገኛል? ሰመር ሬንፎል ያገኛል። ሰመር ሬንፎል ያገኛል። ስለዚህ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ኢዝ ቬሪ ሃይ ኢን ዘ ኖርዝ ኢስት ኤንድ ሳውዝ ኢስት ሎውላንድስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። በሀገሪቱ የሰሜን ምስራቅ ወይም የአፋር ዝቅተኛ ቦታዎችና የቦረናና የሶማሌ ዝቅተኛ ቦታዎች ወይም በአጠቃላይ የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እና የሰመር ወቅቱ የኢትዮጵያን የሰመር ወቅት እነዚህ አካባቢዎች ደረቁ ነው እንዲቆዩ የሚያደርገው ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ሜጀር ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኢን ኢትዮጵያ ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት ነው ማለት ነው። ማውንቴን ቤሪየር ኢፌክት። አራተኛው ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ እርዝ ኤንድ ዘ ኢንክሊኔሽን ኦፍ እርዝስ አክሲስ ነው። ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ እርዝ ኤንድ inclination of earth's axis ነው። earth's axis እንግዲህ አዚህ ነው ዘርዝ ሜክስ ቱ ዲፈረንት ሞመንትስ። ፀሐይ ምንድነው? መሬት ሁለት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ታደርጋለች። ዘ earth makes two different movements two different movements but simultaneous movements አንድ ጊዜ የሚደረጉ simultaneous movements ሁለት የተለያዩ ግን አንድ ጊዜ የሚከናወኑ two different but simultaneous movements ታደርጋለች። እነዚህም ሮቴሽን
ኤንድ ሪቮሉሽን ናቸው። ሮቴሽን ሪቮሉሽን ኢትስ ኦቨር ኢትስ አክሲስ ኤንድ ሪቮሉሽን አራውንድ ዘ ሰን በፀሐይ ዙሪያ ዑደት ታደርጋለች። ኦቨር ኢትስ አክሲስ ሽክርክሪት ታደርጋለች ወይም ሮቴሽን የምንለው ነገር ግን እነዚህ ሁለት ሙቭመንቶች እንዳልኳችሁ ሳይመልታኔስ ሙቭመንትስ ናቸው። አንድ ጊዜ የሚከወኑ ሙቭመንቶች ናቸው። ዋይል ኢት ሮቴትስ ኦቨር ኢትስ አክሲስ ኢት ኦልሶ ሪቮልቭስ አራውንድ ዘ ሰን ኤንድ ቱ ኮምፕሊት ዋን ፉል ሮቴሽን ኢት ቴክስ 24 hours or 1 day and to complete one revolution it takes 365 days or 1 year። ሮቴሽን አንድ ሙሉ ሮቴሽን ለማድረግ አንድ ቀን ይፈጅባታል። በፀሐይ ዙሪያ ለመጨረስ ደግሞ 1 ዓመት ይፈጅባታል። ነገር ግን ሮቴት ስታደረግ ሪቮልቭ ታደረጋለች። ኦቨር ኢትስ አክሲስ ሪቮልቭ ስታደረግ አንድ ሮቴሽን ሙሉ ስታደረግ የተወሰነ ዲስታንስ አራውንድ ዘሰን በምታደረገው ዑደት ወይም ሪቮሉሽን የተወሰነ ዲስታንስ ሙቭ ታደረጋለች ማለት። ለዛ ነው ሮቴሽን ኤንድ ሪቮሉሽን ሁለት የተለያዩ ግን በአንድ ጊዜ የሚከወኑ እንቅስቃሴዎች ናቸው የምንላቸው። ሪቮሉሽንን አቁማ አይደለም ሮቴሽን የምታደርገው። ዋይል ኢት ሮቴትስ ኦቨር ኢትስ አክሲስ ኢት ኦልሶ ሪቮልቭስ አራውንድ ዘ ሰን ኤንድ ዌን ዘ ኤርዝ ሪቮልቭስ አራውንድ ዘ ሰን ኢትስ ዲግሪ ኦፍ ኢንክሊኔሽን ቫሪ ኢን ዲፈረንት ሲዝንስ። መሬት በፀሐይ ዙሪያ በምታደርገው ሮቴሽን ሪቮሉሽን ይቅርታ ዘ ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ ኤርዝ አራውንድ ዘ ሰን causes inclination difference of the earth to the sun, causes inclination difference of the earth to the sun ያመጣል። እንግዲህ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ሪቮልቭ ስታደረግ ወይም ዑደት ስታደረግ በተለያየ ጊዜ ኢንክላይንድ የምታደረግበት መሬት ወደ ፀሐይ የምታጋድልበት ኢንክሊኔሽን ወይም ቲልት ኦፍ ዘ ኤርዝ ቲልት ኦፍ ዘ ኤርዝ የምንለው ቲልት ኦፍ ዘ ኤርዝ ይለያያል። ለምሳሌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንግዲህ ይሄ ኢንክሊኔሽኗ ወይም ቲልት ኦፍ ዘርዟ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። ከዚህ ቀደም አፓራንት ሙቭመንት ኦፍ ዘ ሰን ወይም ሪቮሉሽን ኦፍ ዘርዝ ፖዚሽን ሽፍት ኦፍ ዘ ሰን ፖዚሽን ሽፍት ኦፍ ዘ ሰን ወይም ኦቨርሄድ ፖዚሽን ሽፍት ኦፍ ዘ ሰን ወይም አፓራንት ሙቭመንት ኦፍ ዘ ሰን ምን እንደሚመስል አሳይቻችሁ ነበረ። ለምሳሌ ኢኩዌተር ላይ የምትሆንበት ጊዜ አለ፣ ካንሰር ላይ የምትሆንበት ጊዜ አለ፣ 23.5 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ካፕሪኮርን ላይ የምትሆንበት ጊዜ አለ፣ ዛት ኢዝ 23.5 ዲግሪ ሳውዝ። ኢኩዌተር ላይ መቼ ትሆናለች? 0 ዲግሪ ላይ ሴፕቴምበር 23 እና ማርች 21 ማርች 21 እና ሴፕቴምበር 23። ጁን ምንድነው? ካንሰር ላይ መቼ ትሆናለች? ጁን 21 እና ካፕሪኮርን ላይ ደግሞ መቼ ትሆናለች? ዲሴምበር 22 ትሆናለች። ያ ማለት ዌን ደ ሰን ኢዝ ኦቨርሄድ አት ኢኩዌተር ዳይሬክት ሰን ሬይ የሚያገኘው ይሄ ነው ማለት ነው። ዳይሬክት ሰን ሬይ ያ ማለት የመሬት ኢንክሊኔሽን ቱ ዘ ሰን አት ኢኩዌተር ላይ ይሆናል ማለት ነው። አት ኢኩዌተር ላይ ለምሳሌ ሌትሰይ ፀሐይ እዚህ ከሆነች ሌትሰይ ሷን ኢዝ ሰን ኤንድ ሪቮሉሽን ኦፍ the earth around the sun
ኦን ሴፕቴምበር 23 እንግዲህ መሬት እንዲህ ትሆናለች ማለት ነው። መሬት እንዲህ ትሆናለች። ዚስ ዋን ኢዝ 0 ዲግሪ። ያ ማለት ዳይሬክት ሰን ሬይ 90 ዲግሪ የፀሐይን ሬይ ዳይሬክትሊ የሚያገኘው የኢኩዌተር ምድር ይሆናል። ይህ መቼ ነው? ሴፕቴምበር 23 ማርች 21 በዚሁ ተመሳሳይ ጊዜው ነው የሚለያየው። ማርች 21 መሬት እዚህ ጋር ትሆናለች ማለት ነው። ያ ማለት ኢኩዌተር ዚስ ዋን ኢዝ 0 ዲግሪ ዜን ከፀሐይ 90 ዲግሪ። ይሄ መቼ ነው? ማርች 21 ይሆናል። ጁን 21 ማለት ሌሳይ እንግዲህ መሬት እንዲህ ትሆናለች ማለት ነው። መሬት እንዲህ ትሆናለች። ዜን ዚስ ዋን ኢዝ 0 ዲግሪ ዚስ ዋን ኢዝ 23.5 ዲግሪ ኖርዝ። ስለዚህ ይሄ አካባቢ ዳይሬክት ሰንሬ ያገኛል ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ መቼ ነው? ጁን 21 ዴን ዲሴምበር 22 ዲሴምበር 22 ይቅርታ፣ ይሄኛውን እንደገና ስሉን ቀይሬ ልሳልላችሁ። እሺ ጁን 21 ላይ እንግዲህ መሬት ኖርዝ አይደል፣ ኖርዝ ሳውዝ እንዲሁ ስለምታደርግ የስ መጀመሪያም ልክ ነበርኩኝ። ስለዚህ ይሄ ሳውዝ ይሄ ኖርዝ ይሆናል። ዜን ዳይሬክት ሰንሬ የሚያገኘው ከፀሐይ 23.5 ዲግሪ ኖርዝ ይሆናል ማለት ነው። 90 ዲግሪ ዚስ ዋን ኢዝ 23.5 ዲግሪ ኖርዝ ይሆናል። ይሄ ጁን 21 ነው። ጁን 21 ያ ማለት ዳይሬክት ሰንሬ የፀሐይ ዳይሬክት ሰንሬ የሚያርፈው በጁን 21 አት ዳይሬክት ሰን ሬይ ካንሰር ላይ ይሆናል ማለት ነው። ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር። ዲሴምበር 22 ፀሐይ ማክሲመም ሳውዝ የምትሆንበት ወይም ደግሞ ካፕሪኮርን ላይ የምትሆንበት ጊዜ ነው። ካፕሪኮርን። ስለዚህ እንዴት ይሆናል ማለት ነው? እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። የመሬት አቀማመጥ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ን ዚስ ዋን ኢዝ ዳይሬክት ሰንሬ የሚያገኘው 90 ዲግሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 23.5 ዲግሪ ሳውዝ ይሆናል። 23.5 ዲግሪ ሳውዝ። ይሄ ምን ያመጣል? ሲዝን ቼንጅን ያመጣል። ሲዝን ቼንጅን ያመጣል። ዩኖው ሪቮሉሽን ምንድን ነው? ይቅርታ ሮቴሽን ኦፍ the earth over its axis causes change in day and night change ያመጣል። and revolution of the earth around the sun the sun causes seasonal change ያመጣል። and seasonal change ደግሞ it causes temperature and precipitation difference ያመጣል። ስለዚህ revolution of the earth and inclination or tilt of the earth to the sun ራሱን የቻለ የክላይሜት ፋክተር ነው ማለት ነው። ወይም ፋክተር ኦፍ ክላይሜት ወይም የአየር ሁኔታ ለውጥን ያመጣል። ለምን? ሲዝናል ቼንጅን ስለሚያመጣ። ሲዝናል ቼንጅ ደግሞ ኢት ኮዝስ ዲፈረንስ ኢን ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሪሲፒቴሽን ሌቭል የሙቀትና የዝናብ ስርጭት መጠን እንዲለያይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛው ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ ኤርዝ ኤንድ ኢንክሊኔሽን ኦፍ ኤርዝስ አክሲስ ነው። አምስተኛው ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ነው።
distance from the sea E distance from the sea እንግዲህ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ስንል ቦታዎች ከባህር ያላቸው ርቀት በክላይሜት ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ለምሳሌ ሌትስ ሴይ እንግዲህ ምሳሌ አድርገን እንውሰድ። ሌትስ ሴይ ዚስ ዋን ኢዝ ላንድ ኤንድ ዚስ ዋን ኢዝ ወተር። ይሄ ወተር ነው እንበል። ሌትስ ሴይ ከለር እናድርገውና ይሄ ውሃ ነው እንበል። ሌትስ ሴይ ሶሪ አንዴ ላጥፋውና እንዳለ እንውሰደው። ሌትስ ሴይ ዚስ ዋን ኢዝ ወተር በዲ። ስለዚህ አሁን ይህንን አንደርስታንድ ለማድረግ you have to know the characteristics of water body and land. Land it's heated and cools quickly. መሬት ቶሎ ይሞቃል፣ ቶሎ ይቀዘቅዛል። it heated and cools quickly ቶሎ ይሞቃል፣ ቶሎ ይቀዘቅዛል። and land it is source of continental winds, source of dry winds ከመሬት የሚነሱ ነፋሳት ብዙ ጊዜ ደረቃማ ነፋሳት ናቸው። and water heated and cools slowly and they are source of maritime winds, ማሪታይም ዊንድስ ማለት ሞይስት ዊንድስ ማለት ነው። እርጥበት አዘል ሞይስት ዊንድስ። ኮንቲኔንታል ዊንድስ ዛር ድራይ ዊንድስ ናቸው። እነዚህ ላንድ ድራይ ዊንድስ ወይም የኮንቲኔንታል ዊንድ ምንጮች ናቸው። እነዚህ ኦፍሾር የምንላቸው ማለት ነው ኮንቲኔንታል ዊንድስ። ስለዚህ when places are very close to water bodies they will be under maritime influence የእርጥበት አዘል ነፋስ ተጽዕኖ ውስጥ ይቆያሉ። ስለዚህ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ዌት ኤንድ ዋርም ይሆናሉ። ውሃ በቀላሉ አይሞቅም፣ በቀላሉ አይቀዘቅዝም። ስለዚህ የባህር ዳርቻዎች አካባቢ ለውሃ አካላት ቅርብ በመሆናቸው እርጥበት ስለሚያገኙ ዌት ይሆናሉ። የውሃ አካላት ደግሞ ቶሎ ስለማይቀዘቅዙ የውሃ ዳርቻዎች ለረጅም ጊዜ ሞቃታማ ሆነው እንዲቆዩ ያደርጋሉ ማለት ነው። ነገር ግን when we move to the interior of the land ከማሪታይም ኢንፍሉዌንስ ይልቅ ኮንቲኔንታል ኢንፍሉዌንስ ይበልጣል። ስለዚህ place far from water bodies they will remain under continental influence የመሬት ተጽዕኖ ውስጥ ይቆያሉ። and places that remain under continental influence will be dry and cool። ስለዚህ water bodies causes warm and wet climate or areas very close to water bodies, that means which remain under the influence of maritime influence or maritime winds, they will have wet and warm climate. And places which are far from water bodies and remain under the influence of continental or offshore or dry winds, they remain dry and cool። ስለዚህ ቦታዎች ከባህር ያላቸው ርቀት በሚኖራቸው የክላይሜት አይነት የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። water bodies and land mass have different level of heat absorption። ቅድም እንዳልኩት ውሃ ቶሎ አይሞቅም፣ ቶሎ አይቀዘቅዝም።
ምክንያቱም ውሃ የሚሞቀው ስሩ ኮንቬክሽን ነው። ኮንቬክሽን መሬት የሚሞቀው ስሩ ኮንዳክሽን ነው። ስሩ ኮንዳክሽን ያው ዘ አልቲሜት ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ፎር ዘ እርዝ ኤንድ ኢትስ አትሞስፌር ኢዝ ዘ ሰን። እንግዲህ መሬትና አካባቢ ያወራው ኃይል የሚያገኙት ወይም ኢነርጂ የሚያገኙት ሙቀት የሚያገኙት ከፀሐይ ነው። ነገር ግን ከፀሐይ ስሩ ራዲሽን ያገኘውን መሬት ስሩ ኮንዳክሽን እየሞቀ እየሰፋ ይሄዳል። ውሃ ግን የሚሞቀው በኮንቬክሽን ነው። ኮንቬክሽን ደግሞ ኢቴክስ ሎንግ ታይም ረጅም ጊዜ ይፈጃል ለመሞቅ ውሃ። ስለዚህ ለመሞቅ ረጅም ጊዜ ይፈጅበታል። በረጅም ጊዜ ያጠራቀመውን ውሃ ደግሞ ሙቀት ደግሞ በቀላሉ አይለቅም። ስለዚህ ለመቀዝቀዝም ረጅም ጊዜ ይፈጅበታል። ለአንድ ግን ፍሮም ስሩ ኮንዳክሽን ስለሆነ የሚሞቀው ኢቴክስ ሾርት ታይም። በኮንዳክሽን የሚሞቅ ነገር በአጭር ጊዜ ነው የሚሞቀው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ይሞቃል፣ በአጭር ጊዜ ደግሞ ይቀዘቅዛል። ስለዚህ መሬት ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ የቅዝቃዜ ተጽዕኖ፣ ምክንያቱም ቶሎ ይሞቃል። ያ ማለት ቀን ላይ ቶሎ በመሞቅ ከፍተኛ ሙቀት መሬት እንዲያገኝ ያደርጋል። ነገር ግን ማታ ቶሎ በመቀዝቀዝ መሬት ደግሞ ዝቅተኛ ቴምፕሬቸር እንዲኖረው ያደርጋል። ውሃ ግን የነበረውንም ስለማይለቅ ቀስ ብሎም ስለሆነ የሚሞቀው አቬሬጅ ቴምፕሬቸር ይኖረዋል ማለት ነው። ሌሎች ፋክተሮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ወተር በዲስ ኤንድ ላንድ ማስ ሃቭ ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ ሂት አብዞርቤሽን። ላንድ ማስ አብዞርብ ኤንድ ሪሊዝ ሂት ኤነርጂ ሞር ኩክሊ ዳን ወተር በዲስ ዱ። ዲስታንስ ፍሮም ሲ አፌክትስ the Horn's climate only in coastal areas that are adjacent to the Red Sea and the northwestern Indian Ocean. Towards the interior, the role of distance from the sea in climate control is insignificant. ያ ማለት ወደ መሬት ኢንቴሪየር በሄድን ቁጥር the influence of water body insignificant ይሆናል ማለት። ያ ማለት የነሱ ተጽዕኖ እየቀነሰ የላንድ ተጽዕኖ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ water bodies causes maritime influence and makes the area to have warm and wet climate, and land mass cause continental influence or offshore influence, and they make areas dry and cold. አምስተኛውና የመጨረሻው ኦሽን ከረንት ነው። ኤፍ ኦሽን ከረንት እንግዲህ ኦሽን ዋተር ሜክስ ቱ ዲፈረንት ሙቭመንትስ። ኦሽን ዋተር makes two different movements. የውቅያኖስ ውሃ ሁለት እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። እነዚህም አንደኛው ሆሪዞንታል ሙቭመንት፣ ሁለተኛው ቨርቲካል ሙቭመንት ናቸው። ቨርቲካል ሙቭመንት The horizontal movement of ocean water is called ocean current, and the vertical movement of ocean water is called ocean tide ይባላል። ocean tide. And the causes of ocean current, wind and temperature difference ሲሆኑ the cause of ocean tide, rotation of the earth over its axis, and gravity of the moon ናቸው። gravity of moon የውሃ መጠን ላይ ከፍተኛ የሆነ የራሱ ተጽዕኖ አለ። በተለይ when the moon is full፣ ፀሐይ ምንድነው ጨረቃ ሙሉ በምትሆንበት ጊዜ የባህር ወለል ወይም ደግሞ የባህር ውሃ መጠን ይጨምራል። በዚህ ጊዜ የባህር ኦሽን ታይድ ምንለው አፕ ኤንድ ዳውን ሙቭመንት ኦፍ ኦሽን ዋተር ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ የውቅያኖስ ውሃ ሁለት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። ሆሪዞንታል ሙቭመንት ኤንድ ቨርቲካል ሙቭመንት። ዌን ዊንድ ድራግ the ocean water to move horizontally, we call it ocean current. And when the ocean water moves up and down because of rotation of the earth over its axis and gravity of the moon, we call it ocean tide. And there are two types of ocean currents. There are two types of ocean currents. ሁለት አይነት ኦሽን ከረንቶች አሉ። they are warm
ocean currents and cold ocean currents ናቸው። እነዚህ warm ocean currents they are warm and wet. cold ocean currents they are cold and dry. ስለዚህ warm ocean currents causes warm and wet climate. warm and wet climate በተለምዶ ይሄ ሞንሱን ክላይሜት የምንለው ማለት ነው። ሞንሱን ክላይሜት and cold ocean currents because they are cold and dry they causes cold and dry climate ወይም cold deserts እንዲፈጠሩ ያደርጋሉ። ስለዚህ warm ocean currents ዋርም ኤንድ ዌት ክላይሜት ወይም ሞንሱን ክላይሜት እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ኮልድ ኦሽን ከረንት ደግሞ ኮልድ ዴዘርት ቀዝቃዛ በረሃ ቀዝቃዛና ደረቃማ ምድር እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ስለዚህ ዋርም ኦሽን ከረንት ኢዝ ዘ አዘር ፋክተር ኦፍ ክላይሜት። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ቢኮዝ ዊ አር ላንድ ሎክድ በመሆናችን የኦሽን ከረንት ተጽዕኖ ያን ያክል ከፍተኛ አይደለም። ኢት ኢዝ ኢንኮንሲኩዌንሻል ነው። ያን ያክል እንግዲህ ከሌሎች ጋር ተገናኝቶ ከሚፈጥረው ለምሳሌ የሶማሌ ኮልድ ኦሽን ከረንትስ፣ የሞዛምቢክ ዋርም ኦሽን ከረንትስ ከሳውዝ ኢስት ለምሳሌ የሞዛምቢክ ዋርም ኦሽን ከረንትስ ከሳውዝ ኢስት ትሬድ ወይም ሞንሱን ዊንድስ ጋር በመቀናጀት በስፕሪንግ ጊዜ የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ዝናብ እንዲያገኙ ያደርጋል። የሶማሌ ኮልድ ኦሽን ከረንት ደግሞ የኖርዝ ኢስት ሎውላንድስ ኢን አዲሽን ቱ ማውንቴን ባሪየር ኢፌክት ደረቃማ እንዲሆኑ ያደርጋል። ኦፍኮርስ ሎውላንድ ስለሆኑ ሞቃታማ ሆነው ይቆያሉ። ስለዚህ ዋርም ኤንድ ኮልድ ኦሽን ከረንትስ ካን አፌክት ዘ ክላይሜት ኦፍ ኮስታል ሪጅንስ በት only when local winds blow in from the sea. Warm currents heat the air over the ocean and bring high temperature over the land. Warm climate ይፈጥራል ብለናል። And cold currents can lower air temperature and can bring colder temperature over the land. In Ethiopia, the role of ocean currents in climate control is inconsequential. ያን ያክል አይደለም፣ ምክንያቱም we are landlocked. ስለዚህ ocean currents they are very important in coastal areas. ግን ኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ስለሆነች because ኢትዮጵያ is landlocked or have no coastal area, the effect of ocean current is insignificant. ያን ያክል ተጽዕኖ ያደርጋል አይባልም። ለምን? ኢትዮጵያ ኢዝ ላንድ ሎክድ ካንትሪ፣ ኮስታል ላንድ የላትም ወይም የባህር ዳርቻ ስለሌላ ላንድ ሎክድ ስለሆነች፣ ወይም ኢትዮጵያ እንደውም ከፍተኛ ተጽዕኖ ያለባት ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ነው እንጂ የኦሽን ከረንት ተጽዕኖ አይደለም። ከኦሽን ከረንት በተቃራኒው ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ፋር ፍሮም ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ዋተር ቦዲስ የኢትዮጵያን ክላይሜት ሞር አፌክት ያደርገዋል። ስለዚህ ኦሽን ከረንትስ they are insignificant in ኢትዮጵያን ክላይሜት and it is all about controls of weather and climate። የዛሬውን በዚህ እንጨርሳለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች። አንድ ነገር ግን ልነግራችሁ የምፈልገው በኢትዮጵያ ክላይሜት the most important controls of weather and climate የሚባሉት altitude እና latitude ናቸው። These are the most important controls of climate. See you.